एनसीपीए में प्रतिबिंब मराठी नाट्य उत्सव का भव्य शुभारंभ। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार 22 मई से रविवार 25 मई एनसीपीए का प्रतिबिंब मराठी नाट्य उत्सव मनाया जाएगा और यह कार्यक्रम कलाकारों और चुटकुलों का एक सभा है। इस 4 दिन के समारोह में विभिन्न नाटक, पढ़ने की गतिविधियां और थिएटर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जो आपको मराठी थिएटर से संबंधित ऐसे जानकारों के साथ बातचीत करने का अवसर देगा। चुटकुलों के प्रोत्साहन के साथ लोकप्रिय कलाकारों को एक माला मिलेगी, लेकिन आप उभरते हुए कलाकारों और रंगों को बढ़ावा देने के लिए एक नाटककार के रूप में काम करेंगे, जो कल के थिएटर के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। ये शरद पुंचे द्वारा आज एक संवाददाता सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। एक ही विरासत लेने वाले युवा कलाकार हमारे सामने नए विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे हम एक नया विचार और समग्र अस्तित्व का एक नया दृश्य देख सकते हैं। Namaskar. If you want to hear me speak Marathi, you'll have to come to the opening night, so I'll save that little treat for everybody. And Rajshree's done an incredibly thorough job there of thanking everybody and introducing the festival. And it's my job to thank her as well for all the hard work, the late nights, the dedication that she's put into not just this year's festival, but all 4 festivals that we've had since the pandemic. So we should give her a round of applause as well. Pratyabim was one of the first things that we did coming out of the pandemic. And when I think about the fact that we had 3 shows in the Tata Theatre some 3 years ago in May, and we put it in the Tata Theatre because we weren't sure whether we were going to go back to 50% occupancy or not, but we wanted to do the festival, and we pushed the button and said it's now or never, so let's do it. And for all 4 years we've been backed brilliantly by Shilpa Kumar, not just from a financial point of view, which is very important, but that also Shilpa has been a kind of fantastic example of what a patron should be, and that the ancient word for patron, or the meaning for patron, the etymology for it, comes from the word defender. And I think that theatre needs more defenders like Shilpa. As somebody who's been involved at every stage, she came to all of the Darpan readings. She's sat in and listened to what the mentors have had to say. It's really fantastic, and I know that we have a room full of people here today who are very passionate about Marathi theatre, very passionate about the culture of this state, and we want you to know that we share that passion here at the NCPA. So thank you all for coming. I'm going to say thank you as well to all of the groups for what we are about to receive. We're incredibly proud of Darpan, our new writing initiative. This is the 3rd year that that has been running. We intend to continue it running, and that's a clear indication of our intent to support new work, new experimental work, and new voices in Marathi theatre. And just to speak a little more on that, is that we are also this year, last month, we relaunched Vasant, which was our Gujarati Theatre Festival, and the intention is to be able to celebrate multiple languages here in India, not just Marathi, but also Gujarati and Hindi, and continue to support new writing and new work in those languages as well. But for now, it's all about Pratyabim, and we are really excited about the 4-day festival which is coming up. It promises to be bigger, bolder, and better than it's ever been. Thank you very much, everyone. एनसीपीए मध्ये येतो आहोत, आणि अगदी विजय तेंडुलकरांचं कोळी होणे नाटक आम्ही इकडे वरती एक्सपेरिमेंटलला केलं होतं, आणि तेव्हापासून इथे तो पहिल्यांदा मुंबईत जो प्रयोग करायला आलो होतो तो एनसीपीए मध्ये केला होता. आणि स्पृह आलेले, या स्पृह इकडेच कुठे आमच्याबरोबर घुस. मी तर नाटक तुझ्या अवकात काय बघितलंय, अप्रतिम करतात, म्हणजे काटा येतो अंगावर तुम्हाला, म्हणजे इतकं काही तरुण मंडळी देतात आपल्या नाटकाच्या परंपरेला पुढे नेत आहेत. आणि आता त्यांच्याबरोबर आम्ही आता अगदी लहान असताना नाटकं करत होतो, आता आम्ही पण करतोय, व्यावसायिक मुख्यधारेमध्ये जाऊन करतो आहोत. तर हे एक सर्कल पूर्ण होतं वेगळ्या अर्थाने सुद्धा, आणि ह्या सगळ्याच्या मागे एनसीपीएचा हा महोत्सव उभा आहेच आहे. एनसीपीए ही वास्तू
आणि संस्था आणि प्रतिबिंब महोत्सव. आणि मला खूप आनंद झाला की इवन आफ्टर गॅप ते इट हॅज बीन स्टार्टेड अगेन. सो इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. या सगळ्या घटनांमध्ये हे अत्यंत महत्वाचं फेस्टिवल आहे. त्यामुळे हे सगळे एका व्यासपीठावर इतकं सगळं लोकांना मिळणार आहे बघायला. आणि ज्या प्रकारे ते बांधलं गेलंय मिक्सचर, मला खूप छान वाटतं की प्रायोगिक आणि व्यावसायिक सगळं आहे त्याच्यामध्ये. तो सगळ्या टीमचे अभिनंदन आणि होप दॅट इट इज अ सक्सेसफुल व्हेंचर. प्रतिबिंब नाट्य उत्सव, या उत्सवामध्ये आम्हाला आमचं पुरुष नाटक करायची संधी दिली त्याबद्दल मी आधी आयोजकांचा खूप आभारी आहे. प्रायोगिक नाटकाशी माझा संबंध तुटून जवळजवळ 25-30 वर्ष झाली. मी गेली 25-30 वर्ष फक्त व्यावसायिक नाटकातनं कामं करतोय. तर अशा वास्तूमध्ये सुद्धा येणं होत नाही. तर या निमित्ताने आज तुम्ही बोलवलं त्या प्रेस कॉन्फरन्सला याल. खरं तर बोरिवलीवरनं एवढ्यासाठी इथे येणं काही फार सोपं नाही आहे, पण मी आलो. मला ते बघायचं होतं सगळं. सुरुवात आमची पण एकांकिका स्पर्धांमधूनच झालेली आहे, पण थोडंसं दूर गेलो आहे मी या सगळ्यांपासून, या सगळ्या चळवळींपासून. त्यामुळे हे आता हे सगळं बघून असं एकदम छान वाटतंय मला. आणि यांच्याबरोबरच आमचं एक जुनं नाटक जयवंत दळवींचं हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. आणि इतक्या थोर नाटककारांनी लिहिलेलं 40-42 वर्षांपूर्वीचा विषय हा आजही दुर्दैवाने तितकाच ताजा तवाना आहे. हे दुर्दैव आहे आपल्या समाजाचं, आपल्या देशाचं, की आजही स्त्री अत्याचार आणि जातीभेद हा विषय संपायच्या ऐवजी तो आणखीनच वाढत चालला आहे. आणि त्याच विषयावरचं हे नाटक आहे पुरुष. राजन तामाणेने हे बसवलं आहे. आणि हे नाटक त्या काळामध्ये जवळजवळ 9 वर्ष चाललं होतं. आणि चंद्रकांत गोखले, नंतर उषा नाडकर्णी, रीमा, नाना पाटेकर, सतीश पुळेकर अशा तगड्या कलाकारांनी तेव्हा ते 9 वर्ष गाजवलं होतं. त्याच्यानंतर एवढ्या मोठ्या गॅपनंतर दळवींच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त ते पुन्हा एकदा करायचं ठरवलं आम्ही. त्यांची 2 नाटकं आम्ही करायची ठरवलीत, एक हे आणि याच्यानंतर कालचक्र. तर दोन्हीचे विषय दुर्दैवाने ताजेतवाने आहेत. आणि ते तुमच्या या महोत्सवामध्ये, या टाटा थिएटरमध्ये आम्हाला हे करायचं भाग्य केवळ प्रतिबिंबमुळं आम्हाला मिळालंय. खूप दिवसांपासून आमची इच्छा होती की अशा सुंदर नाट्यगृहामध्ये करावं. आणि किती छान लिहिले तिथे. टाटा थिएटर नुसतं नाही लिहिले, टाटा नाट्य मंदिर असं सुद्धा लिहिलंय तिथे. ते मला खूप आवडलं. आणि तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे तर विचारू शकता, या मुलांनाही काही बोलायचं असेल. काय बोलणं म्हणजे जसं आता संदेश दादा म्हणला तसं की आम्ही पण ज्यांना बघत मोठे झालोय ते लोक सुद्धा या स्टेजवर बसलेत. म्हणजे नाही तसं नाही, पण खूप चांगल्या अर्थानं मी म्हणतेय की म्हणजे नाटकांनी देवाणघेवाण होते. तर अशा नाटकाच्या निमित्ताने ही लोक जोडली गेली आणि तो आज हक्कानी तुम्ही कधी येणार आहात, तुम्हाला भेटायचं असं म्हणतो तेव्हा खूप छान वाटतं. आणि अशाच आपण नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करत असतो वेगवेगळ्या ठिकाणी. सगळ्यांच्या शनिवार रविवारच्या तारखा बुक असतात तर जनरली नाटकांच्या, तर त्यामुळे कोणाच्याच नाटकाला जाणं होत नाही किंवा दरवेळेला खूपदा वाटू नये असं होतं की अरे मला नाही जाता येते. पण असे फेस्टिवल्स खूप महत्वाचे ठरतात प्रेक्षकांसाठी सुद्धा आणि कलाकारांसाठी सुद्धा, की इतकी वेगळ्या प्रकारची, इतकी वेगवेगळ्या कालखंडातली नाटकं एकत्र एका ठिकाणी बघायला मिळतात, त्यांच्याशी गप्पा मारायला मिळतात, एकत्र बसायला मिळतं. सो ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि जसं एनसीपी इतक्या वेगवेगळ्या लोकांना घेऊन पुढे जात आहे, जसं मी निकिता आमच्यासारखे किंवा आमचा सगळा ग्रुप आमच्यासारखे यंग असतील, संकेतचं नाटक असेल जे त्यानं लिहिलेलं आहे, जे एनसीपीने प्रोड्यूस केलंय. सो खूप छान गोष्ट आहे की इतकं सगळं एनसीपीए थ्रू घडतंय. आणि आम्ही कधीच एनसीपीएला प्रयोग केलेला नाहीये. आणि हो, तर फक्त एनसीपीएच्या याच्याबद्दल ऐकलंय की म्हणजे ते असं खूप हो, तर कायम ऐकलंय की एनसीपीएला प्रयोग करायचा आहे, कारण ते इतकं जुनं थिएटर आहे, इतके लोकांनी इथं कामं केली आहेत, इतके जुनी नाटकं इथं झालेली आहेत. सगळे मराठी परंपरेतल्या ऑलमोस्ट सगळ्या वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांनी, लेखकांनी इथं कामं केली आहेत. आणि मग आपलाही प्रयोग आता इथे होणार आहे. तर आम्ही खूप, जेव्हा आम्हाला कळलं तेव्हापासूनच आम्ही सगळे एक्सायटेड आहोत.
तर मी आमच्या सगळ्या तुझी अवकात कायच्या बिहाफ बोलतेय की सगळेच एक्सायटेड होत आणि थँक्यू NCPA राजश्री सगळ्यांचेच की तुम्ही आम्हाला इथे प्रयोग करायची संधी दिली आणि आमच्यासाठीच खूप मोठी मानाची गोष्ट आहे. सो थँक्यू. संकेत प्लीज. सो या अलाइव्ह नाटकामध्ये संकेत पारखे आणि रुमानी दोघंही प्रमुख भूमिकेत आहेत आणि ते ह्याचे नवीन स्टार्स म्हणता येईल, नवीन कलाकार लॉन्च म्हणता येईल त्यांची. सो प्लीज. आता एवढी सगळी मंडळी माझ्या या साईडला बसलेत आणि त्यांच्यानंतर माझ्या हातात माईक आल्यावर एक जबाबदारीच आहे, कारण त्यांच्या बरोबर बसतानाच एक जबाबदारी वाटते, कारण इतकी वर्ष यांचं काम बघत आलेलोच आहे. पण अशा प्रकारची जबाबदारी नक्कीच आवडेल. मी स्वतः लेखक नाही, थोडंफार लिहित असतो आवडेल तसं. नाटक खूप वर्ष करतो आहे, गेली 12-15 वर्ष मी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे नाटकामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. पण स्वतःचं काहीतरी करावं असं सतत एक वाटत राहतं प्रत्येक कलाकाराला. आणि ह्या प्रकारचा विषय माझ्या डोक्यात काहीतरी ह्याच्याबद्दल बोलू पाहावं आणि लिहावं असं वाटत होतं. तर त्यामुळे तो एक प्रयत्न सुरू झाला. नाटकाची आयडिया 1.5-2 वर्षांपूर्वी डोक्यात आली होती आणि ती हळूहळू लिहित आत्तापर्यंत इथे पोहोचली आहे. आणि ते हे दर्पण हे त्याचं एक निमित्त ठरलं, पण एक चांगलंच असोसिएशन तयार झालं NCPA बरोबर असं वाटतं मला. आणि फक्त एक उपक्रम राबवणं ही गोष्ट न करता त्या गोष्टीसाठी धडपड करणारी ही मंडळी आहेत असं मला सतत त्यांच्याबरोबर काम करताना वाटत आले गेले 2-3 महिने. त्यामुळे मला याचा खूप आनंद होतोय की मी आता NCPA एक नाटक प्रोड्यूस करतोय आणि ज्याचा मी भाग आहे, त्यामुळे हे आपलेपण ह्याच्यामध्ये खूप आहे. सो मी खूप एक्सायटेड आहे. नवीन प्रयोग उभा करण्यासाठी आम्ही गेले 2-3 महिने खूप धावपळ करतोय. प्रयोग कसा होणार आहे माहिती नाही, पण आत्ता जसं सर म्हणाले तसं दुर्दैवाने हा शब्द या नाटकाच्या 20 वर्षानंतर त्या विषयाबद्दल नको वाटायला असं मला नक्की वाटतं. सो जास्तीत जास्त हे नाटक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. एक वेगळ्या प्रकारचं व्हिज्युअल ट्रीटमेंट, एक वेगळ्या प्रकारचा विषय असं सगळंच गुंफण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि खूप एक्सायटेड आहे. नमस्कार, मी रुमानी खरे. सर्वप्रथम मला NCPAचे खूप मनापासून आभार मानायला आवडतील, कारण मुंबईमध्ये मी राहत नाही, त्यामुळे कधी फिरायला आले मरीन ड्राईव्हला की असं होतं की अरे हा NCPA आहे ना, इथे कधीतरी जाऊयात, कधीतरी नाटक बघूयात. पण माझा पहिला योग NCPA येण्याचा हे नाटक करण्यासाठी आहे, ते सुद्धा नाटक NCPA थ्रू प्रोड्यूस होतं आहे. माझ्यासाठी खूप सुंदर गोष्ट आहे ही. सो ब्रूस सर, राजश्री मॅम, थँक्यू सो मच तुमच्या सगळ्या टीमलाच. मला नाटकाबाबतीत थोडंसं बोलायला आवडेल. अलाइव्ह असा विषय आहे आणि मॉडर्न जनरेशनचं नाटक आहे, पण आम्ही काय म्हणतो की ते प्रत्येक जनरेशनला रिलेट होणारं आहे. जसं जसं इंटरनेट, सोशल मीडिया हे सगळं वाढतं आहे, त्याच्यातली कनेक्टिव्हिटी वाढते. आपण खूप म्हणतो की जग किती जवळ आलं आहे वगैरे, पण खरंच ती आपण कनेक्टिव्हिटी आहे का ती आपल्यामध्ये, का तो एक फक्त पोकळपणा आहे? साधारण या विषयावरचं नाटक आहे. आपल्याला परत परत या गोष्टींबाबतीत विचार करायला भाग पाडणारं हे नाटक आहे. हे कॅरेक्टर पण खूप चॅलेंजिंग होतं. सो संकेत, थँक्यू सो मच की कन्सिडर केलंस या रोलसाठी. आणि खूप एक्सायटेड आहे. इतकं सुंदर क्युरेट केलेलं आहे हे सगळं फेस्टिवल आणि इतक्या विविध विषयांच्या नाटकांबरोबर हे नाटक पहिल्यांदा येणार आहे स्टेजवर सगळ्यांसमोर. त्यामुळे मी पण खूप उत्सुक आहे, थोडीशी नर्वस आहे पण एक्सायटेड पण आहे. सो येस, थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी स्पृहा जोशी. सगळ्यात आधी माफी मागते, ट्रॅफिकमुळे थोडंसं पोचायला उशीर झाला त्यासाठी. मला फार मस्त वाटतंय, कारण प्रतिबिंब नाट्य महोत्सवात सादर होणारं माझं हे 3रं नाटक आहे. समुद्र आणि डोंट वरी बी हॅपी या 2 नाटकांचे मी आधी या महोत्सवात प्रयोग केलेत आणि त्यामुळे मला भयंकर उत्सुकता आहे पुरुषच्या आता होऊ घातलेल्या प्रयोगाची. कारण मला माहिती आहे की काय पद्धतीचा आणि कसा तयार असलेला ऑडियन्स ज्याची आपण सगळे वाट बघत असतो, असे प्रेक्षक या महोत्सवाला येतात आणि नाटक प्रेमाने बघतात. ते प्रेमाने बघणं फार गरजेचं आहे. आणि बऱ्याचदा मराठी नाटकाला हिंदी भाषिक लोक किंवा मराठी न बोलणारे लोक त्या मानाने कमी येतात. पण हा एक महोत्सव असा आहे जिथे सार्वभाषिक प्रेक्षक आपल्याला या नाट्य महोत्सवाला मिळतात
आणि त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर फार इंटरेस्टिंग म्हणजे प्रेक्षकांसोबत इंटरॅक्शन असतं, ती संधी मिळते आणि नुकताच तुमचा प्रयोग प्रेक्षकांनी पाहिलेला असतो आणि लगेचच ते तुमच्याशी नाटकावर चर्चा करतात आणि तो आणखीन समृद्ध करणारा अनुभव असतो. NCPA, टाटा थिएटर ही वास्तू, इथे पु ल देशपांडे, विजया मेहता अशी मोठी मोठी नावं या संस्थेशी जोडली गेले. त्यामुळे मराठी नाटकवाल्यांसाठी NCPA ही फार महत्त्वाची जागा आहे आणि अशा संस्थेमध्ये, अशा इतक्या सुंदर बांधलेल्या वास्तूमध्ये आपला प्रयोग सादर होणं ही आधी एक फार आनंदाची गोष्ट. दुसरं म्हणजे आपल्याकडे बऱ्याचदा प्रायोगिक आणि व्यावसायिक हा फरक फार प्रकर्षाने केला जातो. माझा एक मित्र फार सुंदर म्हणतो की नाटक आयदर चांगलं असतं किंवा वाईट असतं. प्रायोगिक नाटक आणि व्यावसायिक नाटक असं काही नाहीये. व्यावसायिक नाटकात सुद्धा आता पुरुषच्या निमित्ताने आम्ही एक प्रयोगच करतो असं म्हणायला हरकत नाही, कारण असा एक जयवंत दळवींसारख्या लेखकाचं जन्मशताब्दी वर्ष असताना इतका महत्वाचा विषय, इतका सिरियस विषय कुठल्याही तद्दन व्यावसायिक गणितांमध्ये न बसवता हा प्रयोग आम्ही सादर करायचा प्रयत्न करतो. हाही एका दृष्टीने रंगभूमीवरचा प्रयोग आहे असं म्हणायला पाहिजे. मी ही जी सगळी नाटकं आहेत त्याबद्दल खूप ऐकलंय. मगाशी फार मस्त म्हणली की खरोखरच इतर कुणाचंच नाटक बघता येत नाही. आपण इतके त्या शनिवार रविवारच्या धावपळीमध्ये असतो प्रयोग गाठायचा आपल्या स्वतःचा. पण या निमित्ताने अशा सगळ्या वेगवेगळ्या नाट्यधर्मी मित्रमैत्रिणींशी भेटीगाठी होतात, त्यांच्याशी काही गप्पा होतात आणि त्यातनं आणखीन काहीतरी आपल्यालाच नवं सापडतं, गवसतं. सो ही संधी पुन्हा एकदा प्रतिबिंबच्या निमित्ताने मला मिळते. थँक्यू NCPA आणि थँक्यू टाटा थिएटर. इमिडिएटली जेव्हा बोलायला सांगितलं होतं तर असं म्हणजे थोडंसं आमच्या इमॅजिनेशनच्या पलीकडे आहे की आपण एवढ्या लवकर एवढ्या मोठ्या लोकांसोबत बसलेलो असू. सो एकदम असं सुचलं नाही की काय बोलावं. पण प्रतीक्षा अगदी म्हणजे आमच्या टीमकडनं बरोबर बोलली आहे. एक फक्त पॉईंट मला ऍड करावा असं वाटतो की मी मागच्या वर्षी म्हणजे 1 वर्ष पूर्ण झालं आमच्या नाटकाला आता आणि सहज म्हणून आपल्याला काहीतरी करायचं आहे असे आम्ही काही जण सोबत आलो आणि हे नाटक बनवलं. त्याला जो प्रतिसाद मिळाला आम्हाला अजिबात वाटलं नव्हतं की असं काही होईल. ते जस्ट एक आपण सुरू करू आणि एक मुळात आमचा जो मेन मुद्दा असतो नाटक बनवताना की जास्तीत जास्त प्रयोग ह्याचे करता यावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो की डिझाईन ऍस्पेक्टने आपण कशा पद्धतीने गोष्टी करू शकतो की ह्याला जास्तीत जास्त ट्रॅव्हल करता येईल. सो जवळपास एक 13 ते 14 शहरांमध्ये आम्ही 34 प्रयोग केलेत आणि जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑडियन्सपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आणि तीच एक संधी आत्ता पण आम्हाला मिळाली आहे. आत्ताच स्पृहाताई म्हणाली तसं की किंवा मगाशी अमृताताई म्हणाले की कोण आपले नाटक बघायला आले. त्या दिवशी सडनली आम्हाला असं दिसलं की अरे आपल्या नाटकात नाटक बघायलाही आलेत. सो अशीच एक संधी मिळाली तर आम्ही ऍक्च्युली खूपच जास्त एक्सायटेड आहोत आणि थँक्यू सो मच. इट इज अ ह्यूज अपॉर्च्युनिटी आणि थँक्स अ लॉट. थँक्यू. नेहमीच जेव्हा मी प्रतिबिंबसाठी येते तेव्हा मला असं हल्ली तर खूप जास्त भरून येतं कारण माझी सुरुवात इथून झाली आणि ह्याच्या वरतीच ती वास्तू आहे ना म्हणजे एक्सपेरिमेंटल थिएटर ह्याच्यावर पलीकडे वर आहे. सो संदेशचा आणि माझा जो ग्रुप आहे आम्ही सुरुवात केली ती प्रायोगिक नाटकांपासून केली आणि तेव्हापासून प्रतिबिंब आमच्या बाजूनी उभं आहे. पहिलं असेल किंवा पुनश्च हनीमून मागच्या वर्षी असेल आणि यावर्षी माझं पहिलं दिग्दर्शन आणि ते मला इथे टाटा थिएटरला ते नाटक सादर करता येतं याचा खूप मनापासून मला आनंद होतो आहे. आणि मी इथे जेव्हा तेव्हापासून नाटकं केली ना म्हणजे मला असं वाटतं की नवीन दिग्दर्शक घडण्यात, नवीन लेखक घडण्यात, कारण संदेशची दोन्ही नाटकं पहिलं असेल किंवा पुनश्च असेल त्याचे पहिले प्रयोग इथे झालेले आहेत. इथे आम्ही ती ओपन केलेली आहेत ती नाटकं. सो त्याचे म्हणजे त्याला रंगमंच देणं ही इतकी मोठी गोष्ट प्रतिबिंबनी केलेली आहे. आणि मला आठवतं तेव्हा पहिलं जेव्हा झालं होतं तेव्हा प्रेक्षकात जी माणसं होती म्हणजे मला त्या काळात मी म्हटलं या कोंकणा सेन शर्मा आली आहे नाटक बघायला. सो अशा काही ज्या डोळ्यांनी आपली कला पाहावी असं आपल्याला वाटत असतं असे अनेक म्हणजे ते फार महत्वाचं माझ्या जडणघडणीमध्ये ठरलेलं आहे. आणि मला दिग्दर्शन करायचं होतं. संदेश मला म्हणत होता कर, पण त्याची सुरुवात कुठेतरी
इथूनच झाली असं मला वाटतं. इथे फेस्टिवलमधली अनेक इतर नाटकं बघून ती झालेली आहे असं मला वाटतं. आणि आज एक छान वर्तुळ पूर्ण होत आहे असं एक फील आहे. म्हणजे आता ब्रूस आणि मी बाहेर बोलत होतो तर मी ब्रूसला म्हणत होते की मी आणि संदेश आता निर्माते आहोत, आम्ही व्यावसायिकला हे केलंय नाटक आणि आम्ही प्रयत्न करतोय असं सगळं. तर मी म्हटलं की प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिलाय, लाईफ हॅज बीन काइंड. तर ब्रूस म्हणाला येस अँड यू हॅव बीन गुड. तर ही जी दृष्टी आहे ना की आपल्या म्हणजे एका कलात्मक दृष्टीने आपल्याला म्हणणं की यू हॅव बीन गुड हे फार मोलाचं असतं. अँड त्यासाठी NCPAला राजश्री अर्थातच तुला, ब्रूस आणि संपूर्ण आपली टीम या सगळ्यांचे मी आमच्या सर्व कलाकारांतर्फे अर्थात इतरही जण बोलतील पण मला खूप खूप आभार मानायचे आणि तुमची ही दृष्टी आमच्यासाठी फार फार मोलाची आहे. धन्यवाद. या उपक्रमाबद्दल ऐकून होतो कारण कलगीतुरा हे जे नाटक केलं NCPने ते खूपच इंटरेस्टिंग आणि खूपच गाजलेलं नव्हतं. त्यामुळे सगळीकडे हा उपक्रम डेफिनेटली पोहोचला होता. मी फार लिहित नाही त्यामुळे कधी याच्याकडे त्या दृष्टिकोनातून बघितलं नव्हतं. पण ऋत्विक आणि मी असं अचानक आमचा विचार आला तर कदाचित त्या 100 स्क्रिप्ट मधलं 100वी एंट्री आमची असेल. आम्ही शेवटी अगदी फॉर्म भरला होता आणि त्याचं काही पुढे होईल असं वाटलं नव्हतं. पण जेव्हा झालं तेव्हा कळलं की अरे हा आपण काहीतरी चांगलं करू पाहतोय आणि त्याला दाद देणारा कोणीतरी आहे. हा एक विश्वास खूप त्या क्षणी जाणवला. मग त्याच्यातनं एक 5 संहिता त्यांनी निवडल्या होत्या, त्याचं मेंटॉरिंग झालं आणि मग त्याचं एक अभिवाचन आम्हाला त्या मेंटॉर समोर करायचं होतं आणि त्याच्यामधून मग हे एक नाटक निवडलं गेलं. आणि ती प्रोसेस पण एक इंटरेस्टिंग होती कारण म्हणजे मला हा कायमच प्रश्न होता की नक्की अभिवाचन का करायचं आहे. म्हणजे हे जर लेखनाचा उपक्रम आहे तर ते अभिवाचन का करायचं आहे. पण माझं नाटक आम्ही जे नाटक करू पाहत होतो ते मला हे लक्षात आलं की अरे आपण वाचून दाखवल्यावरती जास्त प्रमाणात ते पोहोचू शकेल का. आणि त्याच्यात हा नियम नक्की होता की तुम्ही स्वतः वाचायचं नाही, तुम्ही कलाकार घेऊन ते सादर करायचं आहे. त्यामुळे त्याच्यामधला जे संवाद आपण जो म्हणतो आणि त्याच्यामधलं जे प्रेक्षक आणि कलाकार ह्याच्यामधलं जे एक नातं तयार होतं ती जर्नी आपोआप तेव्हापासूनच सुरू झाली होती. त्यामुळे ती एक इंटरेस्टिंग स्टेप होती असं मला वाटतं. आणि मग मेंटॉर्स कडूनही खूप इंटरेस्टिंग आम्हाला फीडबॅक्स मिळाले बऱ्यापैकी वेळेला. म्हणजे असं नव्हतं की आम्हाला फक्त ते त्याच एका तासापुरते होते. आम्ही आळेकर सरांकडे नंतर जाऊन भेटायचं झालं तरी त्यांनी आम्हाला तेवढा वेळ दिला, त्यांनी आमच्याशी गप्पा मारल्या आणि ते खूप महत्वाचं होतं. कारण सहज कदाचित ही माणसं माझ्यासारख्या माणसाला ऍक्सेसिबल होऊ शकतात पण तो टप्पा जरा लांबचा वाटतो. पण NCPA दुवा असल्यामुळे पटकन ते शक्य झालं. आणि मराठी नाटक लिहिलं जावं यासाठी कोणीतरी काहीतरी करतं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे असं मला खूप वाटतं. आणि आपण त्याचा एक भाग होऊ शकलो याचा अभिमानी वाटतं. थँक्यू. सप्टेंबर ते फेब्रुवारी ह्या काळामध्ये आम्ही व्यावसायिक नाटक करतो. म्हणजे व्यावसायिक नाटकाचे काही व्यावसायिक गणित असतात. तर ती गणित NCPAला आम्ही आमच्या पद्धतीने जर शो लावला तर ती पूर्ण होत नाही आणि मग आम्हाला खूप नुकसान सोसावं लागतं. अगदी खरं आहे ते सांगतोय मी. बाकी इथे न करण्याचं दुसरं कुठलंच कारण नाही. दुसरी गोष्ट फार महत्वाची आहे ते म्हणजे इथलं स्टेज, इथला जो रंगमंच आहे ह्या रंगमंचाला डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही नाटक बसवत नाही. आमची सगळी व्यावसायिक नाटकं ही बॉक्स सेटची असतात. आमच्या डोळ्यासमोर असतं शिवाजी मंदिरचं नाट्यगृह आणि इथले आणि शिवाजी मंदिर, दीनानाथ या सगळ्या व्यावसायिक रंगभूमी वरच्या नाट्यगृहांची रंगमंचाची आणि इथली या रंगमंचामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आत्ता सुद्धा आम्ही प्रेस कॉन्फरन्सला आल्यानंतर वेळ होता म्हणून आम्ही दोघं जण जाऊन तिथे बघून आलो की हे कसं लावायचं, कसा पुरुषचा सेट. इतकं अडचण आहे. म्हणजे अडचण स्टेजचा प्रॉब्लेम नाही आहे. आम्ही जे नाटक करतो व्यावसायिक डोळ्यासमोर ठेवून ती सगळी आमची रेग्युलर नाट्यगृह आहेत. तिथल्या रंगमंचानुसार ती नेपथ्यकारांनी नेपथ्य बनवलेलं आहे. एक बॉक्स सेट असतो तो लावणं हाही एक फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि दुसरं आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. तुम्ही ना माझ्या मते फक्त टाटा थिएटरच बघितले दिसते, बाकीचे थिएटर बघितलेले नाही.
कुठली थिएटर बाकीची? आमच्याकडे दुसरं एक थिएटर आहे कॉल जमशेद बाबा. नमस्कार. तर आम्ही आज MCPA मध्ये आहोत आणि 25 तारखेला दुपारी 3 वाजता एक्सपेरिमेंटल थिएटरला आमचा तुझी अवकात काय या नाटकाचा प्रयोग सादर होणार आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी अगदी नक्की यावं अशी आमची इच्छा आहे. आणि नुकतंच आमच्या नाटकाला 1 वर्ष पूर्ण झालंय आणि मग या वर्षभरात आम्ही खूप ठिकाणी प्रयोग केले, वेगवेगळ्या शहरांमध्ये केले, वेगवेगळ्या गावांमध्ये केले, फक्त नाट्यगृहातच नाही तर घरांमध्ये केले, अंगणात केले, वेगवेगळ्या जागी प्रयोग केले आणि आता असे सगळे प्रयोग करत करत NCPA मध्ये प्रयोग होणार आहे. ही आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि तुम्ही सगळ्यांनी भरपूर प्रतिसाद द्यावा या सगळ्या प्रयोगाला अशी आमची इच्छा आहे. थँक्यू. नाटक आमचं वेदिका कुमारस्वामी लिखित गावनवरी या पुस्तकावर आधारित आहे. संगीत नाटक आहे, तर ह्यात आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी म्हणतो. जोगप्पा ट्रेडिशनमधनं मंजम्मा यांनी आम्हाला गायडन्स दिला, तर त्यांची गाणी आणि बरीचशी आमची ओरिजिनल कंपोजिशन्स. सो पुस्तक जे आहे ते खरं तर एक काव्यसंग्रह आहे आणि त्याचा मी आणि प्रतीक्षा आम्ही दोघांनी नाट्य रूपांतरण केलंय आणि काही गाणी घेऊन. सो ही आमचा खूप मनापासून प्रयत्न आहे ही गोष्ट आणि वेदिकाचं म्हणणं सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा. आणि 1 वर्ष झालं आम्ही करतोच आहे, तर तुम्ही प्लीज नक्की या आणि NCPA मध्ये आमचं नाटक बघायला. थँक्यू. तर हे जसं आता निकिता म्हणली तसं वेदिका कुमारस्वामी लिखित आहे. तर ही देवदासी प्रथेवर आधारित आहे. म्हणजे देवदासी असते ती वेदिका आणि मग ती तिचं घर सोडून बाहेर पडते, तिच्या नवऱ्याला म्हणजे देवाला घटस्फोट देऊन बाहेर पडते घराच्या आणि मग त्यानंतर तिचा स्वतःला शोधण्याचा प्रवास सुरू होतो. तर हा अख्खा प्रवास या अख्ख्या म्युझिकल जर्नी मधून बांधलेला आहे, ज्याचं संगीत दिग्दर्शन केलंय दीप डबरे आणि स्वप्नील भावे. मी प्रतीक्षा, निकिता आणि कल्पेश आम्ही तिघं मिळून तिचे संवाद जे आहेत ते सादर करतो. म्हणजे आम्ही 5ही जण सादर करतो, पण म्युझिकचा पार्ट दीप आणि स्वप्नील सांभाळतात आणि आम्ही तिघे हे परफॉर्म करतो. मयूर देशमुख म्हणून आहे जो आमच्या या नाटकाचा निर्माता आहे. ओम हिमांशू यांनी निर्मिती व्यवस्थापन केलंय, शरयूनी कॉस्ट्युम केलेले आहेत. सो अशी आमची सगळीच नवी टीम आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणावरून काम करणारी आणि आम्ही सगळे येणार आहोत प्रयोगासाठी. नमस्कार, मी अमृता सुभाष. संदेश कुलकर्णी. आमची कंपनी आहे स्क्रिप्टिस क्रिएशन्स. त्याच्यातर्फे आम्ही प्रतिबिंब महोत्सवाचा समारोप करतो आहोत आमच्या नाटकाने, ज्याचं नाव आहे असेन मी नसेन मी. त्याचं लेखन संदेशचं आहे, दिग्दर्शन माझं पहिलं दिग्दर्शन आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होतो कारण संदेश तुझ्या आधीची पण नाटकं इथेच ओपन झाली. त्याच्याविषयी अनेक वेळा प्रतिबिंब महोत्सव जो आहे त्याच्यामध्ये मराठी नाटकं वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्ही याच्या आधी पण केले. पहिलं नावाचं नाटक जे लिहिलं होतं मी, पुनश्च हनीमून. तर ह्या प्रतिबिंब महोत्सवामुळे आम्ही NCPAला सारखे येतो आणि नाटकांचे प्रयोग करतो. आणि माझी फार इच्छा होती की अमृताने दिग्दर्शन करावं, तर या नाटकाच्या निमित्ताने तिथे केलेलं आहे. सो ते पहिलं दिग्दर्शन आहे तिचं आणि त्याचा मला खूप आनंद आहे. हो, म्हणजे आणि इतकी वर्ष आम्ही इथे आलो, अनेक नाटकं इथे ओपन केली, ती आम्ही एक्सपेरिमेंटलला केली. यावेळेला पहिल्यांदा आमचं नाटक टाटा थिएटरला होणार आहे, त्याचा आम्हाला वेगळी एक्साइटमेंट आहे. पण संदेश, तुम्हाला म्हणालास की तिथे नेहमीच रंगतो प्रयोग, म्हणजे ते वेगळं अर्धवर्तुळाकार असल्याने आम्ही आता बघून आलो. आम्ही म्हटलं अरे हा बॉक्स सेट इथे कसा, पण आम्हाला खूप उत्सुकता आहे कारण प्रत्येक वास्तू ही त्या प्रयोगाला खूप काही देत असते. त्याच्यामुळे टाटाची वास्तू आपल्याला काय देते याची उत्सुकता आहे. अगदी. आणि आमच्या नाटकामध्ये खूप सिनियर कलाकार नीना कुलकर्णी आहेत आणि अमृता मुलीचं काम करते, नीनाताई आईचं काम करतात आणि आई मुलीच्या नात्यावरची ही कथानक आहे. आणि वृद्धपणा आल्यानंतर आजकाल विस्मरणाचं फार वाढलेलं आहे, तर त्याचा परिणाम या नात्यावर कसा होतो अशा प्रकारचा एक विषय नाटकामध्ये मांडण्यात आलेला आहे. आणि जरी काही वेळेला लोक आम्हाला म्हणतात असेन मी नसेन मी, आम्हाला रडायला येणार आहे काय नाटकात, तर हो येईलही कदाचित, पण काही रडणं आवश्यक असतं असं एक प्रेक्षक आम्हाला परवाच म्हणाले आणि ते मला खूप भिडलं मनाला. तसंच संदेशची लिखाणाच्या स्टाईलमधली एक गंमत अशी आहे की कितीही गंभीर विषय मांडायचा असला तरी तो, आणि इतर आयुष्यातही तो किती गंभीर विषयावर बोलत असला तरी तो विनोदाची साथ कधी सोडत नाही. त्याच्यामुळे या नाटकात शुभांगी गोखले या दुसऱ्या सिनियर कलाकार नीनाताई बरोबर ज्या आहेत, त्या एक विनोदाची म्हणजे फक्त विनोदी असं त्यांचं पात्र जरी नसलं तरी सुद्धा त्या जेव्हा येतील तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावर हसूही असेल आणि काही आसूही असतील, पण काही आसू महत्वाचे आहेत. त्याच्यामुळे तुम्ही अवश्य या नाटकाला या आणि इथला त्याचा प्रयोग नक्कीच वेगळा होणार आहे इतर कुठल्याही थिएटरपेक्षा.
कालच या नाटकाला व्यावसायिक राज्यनाट्य स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळालंय. त्यामुळे त्यानंतरचा मुंबईतला पहिला प्रयोग हा प्रतिबिंबमध्ये असणार आहे, याचा एक वेगळा आनंद आहे. धन्यवाद. प्रतिबिंब नाट्य उत्सव 2022 पासून पुन्हा सुरू झाला, जो मध्ये थांबला होता. त्याचं आता हे 4थं वर्ष आहे आणि या वर्षी आमचं पुरुष जयवंत दळवींचं त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सुरू केलेलं नाटकाचा प्रयोग करायची संधी मिळते. या प्रतिबिंब उत्सवाचं वैशिष्ट्य हेच आहे की विविध प्रकारच्या कला इथे सादर केल्या जाणार आहेत. म्हणजे उत्तम नाटकं तर आहेतच, पण नाटकांबरोबर व्यावसायिक, प्रायोगिक आणि काही कविता वाचनाचे कार्यक्रम आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीची, वेगवेगळ्या धाटणीची नाटकं आहेत. त्यामुळे एक हा पुष्पगुच्छ आहे विविध नाटकांचा, कलाविष्कारांचा. आणि एकाच ठिकाणी बसून सलग 4 दिवस रसिक प्रेक्षकांना कुठे जायची याची गरज नाही, एकाच ठिकाणी बसून विविध नाटकांचा आनंद लुटता येईल. म्हणून असे नाट्य महोत्सव सातत्याने व्हायला पाहिजेत आणि NCPAने तो सादर केला आणि प्रतिबिंबनी तो आणला. त्याबद्दल मी दोघांचाही खूप आभारी आहे. नाही, अशा प्रकारचे महोत्सव व्हायला पाहिजेत. या भागामध्ये साधारण दादर शिवाजी मंदिरच्या पुढं नाटकाचे प्रयोगच होत नाहीत. हळूहळू इथली मराठी माणसं कमी होत गेली, त्यामुळं इथे नाटकांचे प्रयोग फारसे होत नाहीत. त्यामुळे NCPAने पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचा महोत्सव सादर करणं, त्यामुळे इथे जी काही थोडीफार माणसं, मराठी लोक, मराठी नाटक बघणारा जो प्रेक्षक आहे, त्यांना जे बघायचं आहे त्यांना, नाहीतर मग डायरेक्ट इथून दादर शिवाजी मंदिर किंवा त्याच्या पुढे जावं लागतं. तर त्यांना ही सुवर्ण संधी आहे की तुम्ही तुमच्या जवळच्या NCPA सारख्या आलिशान नाट्यगृहामध्ये ही सगळी नाटकांची मेजवानी लुटू शकता. नमस्कार, मी शरद पोंक्षे. 22, 23, 24 आणि 25 मे प्रतिबिंबतर्फे NCPAला नाट्य महोत्सव आहे. या नाट्य महोत्सवात कुठली कुठली नाटकं आहेत, किती वाचता आहेत, ते तुम्हाला खाली बघायला मिळेल. आवर्जून या आणि बुक माय शो वरती आपलं स्थान लवकर पक्क करा. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव संकेत पारखे. नमस्कार, मी रुमानी खरे. आम्ही या प्रतिबिंब महोत्सवाचं उद्घाटन करणार आहोत अलाइव्ह या आमच्या नाटकाने. NCPAचंच दर्पण नावाचं लेखनाचा एक उपक्रम होता आणि त्याच्यामध्ये 100 स्क्रिप्ट्समधून आमचं हे नाटक विजेते ठरलंय आणि आता त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे या प्रतिबिंब महोत्सवामध्ये ते सादर होणार आहे. 22 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता आमच्या या नाटकाचा प्रयोग आहे. एका मॉडर्न विषयावरचं, नवीन जनरेशनचं पण सगळ्यांना रिलेट होईल असं एक हे नाटक आहे. आणि माझ्या आजूबाजूला माझे बरेच मित्रमैत्रिणी आहेत, कॉलेजमधले बरेच मित्रमैत्रिणी आहेत. त्यांच्याशी गप्पा मारताना असं सतत एक जाणवत राहतं की टेक्नॉलॉजी किती वाढली आहे. माझा जन्म झाला, मला कळू लागलं तेव्हापासून माझ्या हातात मोबाईल आला आणि व्हॉट्सॲप कसं असतं, काय असतं, हे सगळं हळूहळू पुढे कळत आलं आणि आता आपण त्याच्या खूप पुढे पोहोचलेलो आहोत. गेल्या 5-6 वर्षामध्ये इन्फ्लुएन्सर म्हणजे काय, कॉन्टेंट क्रिएशन म्हणजे काय किंवा कॉन्टेंट म्हणजे काय, या सगळ्याच्या व्याख्याच पूर्णपणे बदलत चालल्यात. लाईव्ह जाणं या शब्दाचा एक वेगळा अर्थ आपण आजकाल वापरू लागलो आहोत. सो त्या संदर्भात अलाइव्ह या नाटकाची बांधणी झालेली आहे आणि हा विषय आम्ही घेऊन येतो याच्याबद्दल खूप जास्त एक्साइटमेंट आहे आणि प्रयोगाबद्दल खूप उत्सुक आहोत. नाटकाचा पहिलाच प्रयोग आहे. सर्वप्रथम NCPAचे खूप खूप आभार मानायला आवडतील, कारण इतक्या वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंट्स करण्यासाठीचा एक प्लॅटफॉर्म ते तयार करत असतात आणि NCPAने प्रोड्यूस केलेलं हे नाटक आहे, नवीन नाटक आहे आणि हा म्हटला तसा की आजच्या काळातला आहे, पण तरी सुद्धा ते प्रत्येक पिढीला, प्रत्येक जनरेशनला कुठेतरी रिलेट होईल किंवा कुठेतरी विचार करायला भाग पाडेल, याची मला खात्री वाटते. या नाटकाद्वारे आम्ही काहीतरी नवीन करू पाहतोय. व्हिज्युअली एक एक्सपेरिमेंटेशन आहे, तसंच विषयाला घेऊनही एक एक्सपेरिमेंटेशन आहे. तर वी रिअली होप की हे नाटक सर्वांपर्यंत पोहोचेल आणि सगळ्यांना ते आवडेल. तर 22 तारखेला, 22 मेला संध्याकाळी 7 वाजता एक्सपेरिमेंटल थिएटरला हे नाटक होतंय. पहिला प्रयोग होतोय याचा. सो नक्की या, आम्ही वाट बघतोय. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी स्पृहा जोशी. NCPAच्या प्रतिबिंब या नाट्य महोत्सवात 24 मे शनिवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता आमच्या पुरुष या नाटकाचा प्रयोग होणार आहे. या महोत्सवाचा भाग होता येणं ही आमच्यासाठी फार आनंदाची गोष्ट आहे. प्रतिबिंब नाट्य महोत्सवात नेहमीच खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे जाणकार प्रेक्षक येतात.
सुजाण रसिक येतात आणि त्यांच्यासमोर हे मराठी रंगभूमीवर अतिशय गाजलेलं असं नाटक आम्ही सादर करतोय, ह्याचा मला खूप आनंद आहे. पुरुष या नाटकाबद्दल मी काय सांगू, जयवंत दळवी हे मराठीतले फार महत्त्वाचे नाटककार आणि त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांचं एक गाजलेलं नाटक आम्ही आता करतो आहोत. जवळपास 50हून जास्त प्रयोग आत्ता याचे व्यावसायिक रंगभूमीवर झालेत आणि खूप उत्तम प्रेक्षकांचा सगळा प्रतिसाद आहे. या नाटकाचा विषय फार महत्त्वाचा आहे. फार जहाल एका विषयावरती हे नाटक भाष्य करतं. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार अनफॉर्च्युनेटली गेली 40-50 वर्षांपूर्वीचं हे नाटक असून सुद्धा हा नाटकाचा मुख्य विषय अजूनही कुठेही आपल्याला जुना वाटत नाही. ही शोकांतिका आहे, पण हे सत्यही आहे आणि त्यामुळे ह्या विषयावरचं हे नाटक अत्यंत रोखठोकपणे कुठलाही आडपडदा न ठेवता जयवंत दळवींनी लिहिलंय आणि आमचे दिग्दर्शक राजन ताम्हाणे यांनी बसवले. यामध्ये मी काम करते, माझ्याबरोबर शरद पुंशे, अविनाश नारकर हे 2 ज्येष्ठ कलाकार आणि अनुपमा ताकमोगे, निषाद भोईर, नेहा परांजपे हे कलाकारही आमच्याबरोबर या नाटकामध्ये काम करतात. फार छान टीम आहे आणि आम्ही एक उत्तम प्रयोग सादर करायचा प्रयत्न करतो. माझी सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की एक खूप दाहक असा अनुभव तुम्हाला घ्यायचा असेल तर हे नाटक बघायला आणि त्यानंतर आमच्याशी चर्चा करायला, गप्पा मारायला या प्रयोगाला नक्की या. आत्ता या सगळ्याबद्दल बोलणं थोडंसं अवघड आहे, कारण काही गोष्टी पाईपलाईनमध्ये आहेत आणि त्याबद्दल आत्ता सांगता मला येणार नाहीये. बट लेट्स कीप अ फ्यू थिंग्स फॉर सरप्राईज. काय सांगू, होतं इतकं प्रेम तुम्ही देताच आहात, तसंच आणखी देत राहा. आम्ही चांगली चांगली नाटकं, मालिका, चित्रपट तुमच्यासाठी घेऊन येण्याचा प्रयत्न कायम करत राहू. असंच प्रेम आमच्यावरती कायम असू द्या. थँक्यू.